السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی۔ سماجی دانشوران جب ہمارے درمیان سے اٹھتے ہیں، وہ لوگ جن کی سماج پہ، معاشرے پہ، لوگوں پہ پکڑ ہوتی ہے، جو اپنی باتوں سے، اپنے خیالات سے، افکار سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، جو مقبول عام ہونے کا درجہ رکھتے ہیں، جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں، جن کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی باتوں کو سننے والے لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا کوئی خیال بننا ضروری ہو جاتا ہے۔ ابھی جب منور رانا صاحب کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارے عہد کے مقبول عام شاعر تھے۔ انہوں نے بہت ساری سطحوں پہ لوگوں کو متاثر کیا۔ اردو شاعری میں ماں سے محبت کے، ماں کی قدر و منزلت کے اظہار کو انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا۔ اسی طرح جو دوسرے رشتے ہیں، ان رشتوں کو انہوں نے غزل کا موضوع بنایا۔ اسی طرح عام جو انسانی زندگی کے تجربات ہیں، روزمرہ زندگی کے آئے دن کے جو انسان کے احساسات ہیں، اور ان احساسات کے ساتھ آئے دن کی زندگی میں جو آلات ہمارے استعمال میں آتے ہیں، ان آلات کو، ان احساسات کو، ان تمام کو برت کر کے انہوں نے ایک شاعری کی، اور اس شاعری نے لوگوں کو متاثر کیا، خود سے قریب کیا۔ یہ جو عوامی سطح پہ مقبول لوگ ہیں، یہ چونکہ ذہن بناتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، یہ افکار سازی کا کام کرتے ہیں، بلفظ دیگر یہ نسل سازی کا بھی کام کرتے ہیں، یہ آپ کی شخصیت پہ آپ کے جانے بغیر مؤثر ہوتے ہیں، اپنا اثر ڈالتے ہیں، آپ کو اپنے خیالات میں رنگ لے جاتے ہیں، اور آپ کو بسا اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ عوامی سطح پہ مقبول لوگ، ان کی یہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ راحت اندوری صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو بھی یہ کیفیت تھی، وہ جو ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا احساس نقصان، احساس زیاں ان کے جانے پہ لوگوں کو ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت سارے مواقع سے ان احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں، جو احساسات عام انسانوں کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے ان احساسات و جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ منور رانا صاحب جیسے لوگ، راحت اندوری صاحب جیسے لوگ دراصل ہمارے کلیکٹیو جو ہمارا شعور ہے، جو ہمارا اجتماعی شعور ہے، اس اجتماعی شعور کے نمائندہ بھی ہوتے ہیں، اس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی مقبولیت بھی ہوتی ہے، اور اس مقبولیت کے اپنے بڑے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ واقعتاً درست سمت میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بگاڑنے کا کام نہیں کر رہے، یہ بنانے کا کام کر رہے ہیں، یہ اچھے خیالات، اچھے جذبات، اچھے تصورات کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ لوگوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں جنہیں مثبت کہا جا سکتا ہے، جنہیں تعمیری کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو محسوس کرنا، ایسے لوگوں کی کمی کو محسوس کرنا، یا ایسے لوگوں کی اچھی چیزوں کو لوگوں تک لے کر کے جانا، ان کا چرچا کرنا، یہ بھی بات کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ منور رانا صاحب کی شاعری میں جہاں رشتوں کے تقدس کو انہوں نے برتا ہے، اس کی اہمیت بتلائی ہے، وہیں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے یہاں کی جو مخصوص ہند اسلامی تہذیب ہے، اس کا بھی ان کے یہاں بڑا اچھا اظہاریہ ہے۔ وہ اپنی شاعری میں اسلامی اصطلاحات کا، اسلامی تلمیحات کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو گنگا جمنی تہذیب ہے، مشترکہ روایت ہے، ہماری ساتھ جینے کی جو ساجھا وراثت ہے، اس وراثت کو وہ تقویت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہاجر نامہ سے لے کر کے ان کی جو دوسری کتابیں ہیں، ان میں یہ احساسات ہمیں نظر آتے ہیں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے جو اچھا ذہن بننا چاہیے، اس اچھے ذہن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایسے کسی انسان کا جانا یہ بہرحال تکلیف کا باعث ہے۔ ہم منور رانا صاحب کو سو جاتے ہیں،
फुट पाथ पे अखबार बिछा के मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, या इसी तरह के जो उनके अशार हैं कि अब बच्चे भी गरीबी को समझने लगे शायद, ये जाग भी जाते हैं तो सहरी नहीं खाते, और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। इस किस्म के जो उनके अशार हैं उनसे हम उनको याद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन अशार ने जो इम्पैक्ट डाला है, फरिश्ते आके उन बच्चों पे खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे जो ट्रेन में रेल के डब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं, तो जो झाड़ू लगाते हैं उन पर फरिश्ते आकर के खुशबू लगाते हैं। ये जो अल्फाज हैं उनके, ये जो अंदाज है कहने का, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी, या ये चिड़िया मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, जहाँ भी शाखे गुल देखे वो झूले डाल देती है। तो इस किस्म के जो अशार हैं उनके, वो सिर्फ ये नहीं है कि अशार हैं, बल्कि ये जहन भी बनाते हैं। ये मकबूले आम लोग, इनको आप समाजी दानिश्वर भी कह सकते हैं, ये जहन बनाते हैं, हमारी तामीर करते हैं, और हम कब उनके रंग में रंग जाते हैं हमें इसका एहसास ही नहीं होता। मुझे याद पड़ता है कि मुनव्वर राना साहब ढाका में आए हुए थे, और हम लोग उस ज़माने में चंदनवाड़ा में होते थे, तो हम गए थे बज़ाब्ता, और उनका शोहरा इतना था, लोग इतनी इज्जत से उनका नाम लेते थे, इसलिए नहीं कि वो शायर हैं, लेकिन इसलिए भी कि शायर होने के साथ साथ वो इतने अच्छे अफकारों ख्यालात को आम करने की कोशिश करते हैं। उनको माँ के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, अच्छे जज्बात व ख्यालात के हवाले से याद किया गया। हम जब राहत इंदौरी साहब की मिसाल के तौर पर बात करते हैं, तो आप जब देखेंगे तो जो एहसासात हैं हमारे, जो जज्बात हैं हमारे, और जो मिली कौमी हमारी जो कैफियत है, उस पूरी कैफियत की जिस तरह से वो तर्जमानी करते हैं, और जिस तरह से वो हमारा जहन बनाते हैं, और जिस तरह से एक तरीके से हमें आपको तैयार करते हैं कि जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उनका सामना कैसे करना है, उनका मुकाबला कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें दरअसल किसी इंसान को अहम बनाती हैं। शायर होना, और शायर होने के साथ साथ इन अच्छे एहसासात व ख़यालात का होना, इन अफकारों ख़यालात की तर्जमानी करना और इन्हें लोगों तक ले करके जाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ऐसे लोगों की बहरहाल कदरदानी होनी चाहिए। हो सकता है कि वो अपने ज़िंदगी के बाज़ मामलात में हमारे लिए अहमियत नहीं रखते हों, वो हर एतबार से, ज़ाहिर है हर एतबार से तो कोई भी इंसान मतलब ना आइडियल हो सकता है, ना होता है, लेकिन जिन मामलात में उनके पॉजिटिव असरात हैं, मुस्बत असरात हैं और मुस्बत किरदार है, उन चीज़ों को समझना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये होना चाहिए। जब हम मुनव्वर राना साहब को या राहत इंदौरी साहब को या इन जैसे लोगों को याद करते हैं, कलीम माजिद साहब वगैरह को, तो वो दरअसल हम उनकी शायरी को अप्रिशिएट करने के साथ साथ उन्होंने जो समाज की तामीर में, जहन बनाने में, अफकारों ख़यालात को परवान चढ़ाने में, हमारी तरबियत करने में गैर इरादी तौर पे, अपने तौर पे अगर देखिए तो, यानी कि बिल वास्ता तौर पे उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया है, हम दरअसल इन तमाम मामलात को अप्रिशिएट करते हैं। मेरा अपना एहसास ये है कि ये मुशायरों के ये शोरा जो इस किस्म के तसव्वुरात के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इनको चूँकि प्लेटफॉर्म बड़ा मिलता है, तो इनके इम्पैक्ट भी ज़्यादा बड़े पड़ते हैं। ये वो समाज बनाने में कामयाब, अगर समाज हम नहीं भी कहें तो जहन बनाने में कामयाब होते हैं, जो बाद में चल करके बहरहाल समाज की तामीर में भी अपना किरदार अदा करते हैं। मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब, कलीम माजिद साहब जैसे लोगों का जो ये किरदार है, ये बहुत अहम है। इसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि ये लोग दरअसल आपको फिर बड़े अफकारों ख़यालात के लिए, ऊँचे आला गहरे अफकारों ख़यालात के लिए तैयार करते हैं। जिस स्टेज पे आप इनसे मुतासिर होते हैं तो आम लोग तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को फिर आगे पढ़ने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो ये दरअसल वहाँ से आपको शुरुआती स्टेज में ये दरअसल आपकी रहनुमाई करते हैं, आपका हिस्सा बनते हैं और आपको अपनी सतह से ऊपर तक ले जाने के लिए तैयार कर देते हैं। तो ये जो दूसरा ज़ाविया है, इस ज़ाविये से भी देखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी मुनव्वर राना साहब की शायरी, राहत इंदौरी की शायरी या कलीम माजिद वगैरह की शायरी से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकता, तो वो बहरहाल इस काबिल कभी नहीं होगा कि फिर वो गालिब, मिर्तक़ी मीर या इन जैसे दूसरे जो हमारे बड़े शोरा हैं, तहज़ीबी सतह पे जो आइकन की हैसियत रखते हैं, फिर वो उनसे इस्तेफ़ादा कर सके। तो ये दरअसल ये लोग एक तरह से जीना का भी काम करते हैं, सीढ़ी का भी काम करते हैं। ये भी इनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन मेरी नज़र में
اس قسم کے لوگوں کا اٹھنا یہ نقصان پیدا کرتا ہے کہ پھر ان کے بعد ایسا کوئی دوسرا فرد ہوگا جو ان تصورات، ان افکار، ان خیالات اور ان جذبات کی اس طرح سے ترجمانی کر کے اس طرح سے نسلوں کی جو تربیت کا فریضہ ہے وہ انجام دے پائے، یا ذہن سازی کرنے کا جو کردار ہے وہ ادا کر پائیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں جہاں سے دیکھ پاتا ہوں، میں جہاں تک میں نے ان کو دیکھنے کا میرا جو زاویہ ہے، یہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا اٹھ جانا بہرحال یہ قومی اور ملی نقصان ہے۔ ان کی اپنی ذاتی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن ان کے افکار و خیالات کی جو دنیا ہے وہ بہرحال روشن ہے، اور اس سے بڑے اچھے تصورات سامنے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلہ جو ایسے لوگوں کا ہے وہ بہرحال ایک خوبصورت سلسلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔